वल्लभ प्रभु हे आज अमारा आंगणमां। पगला पाडो वल्लभ प्रभु हे आज अमारा आंगणमां। छम छम करता कृष्ण गिरिधर, छम छम करता कृष्ण गिरिधर आज अमारा आंगणमां। पगला पाडो वल्लभ प्रभु हे आज अमारा आंगणमां। पगला पाडो वल्लभ प्रभु हे आज अमारा आंगणमां। गीतो माचे अर्जी अमारी साध सांभळो कृष्ण मुरारी। हो गीतो माचे अर्जी अमारी साध सांभळो कृष्ण मुरारी। धन्य करी द्यो क्षणो अमारी आज तो आवो आंगणमां। धन्य करी द्यो क्षणो अमारी आज तो आवो आंगणमां। छम छम करता कृष्ण गिरिधर, छम 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 करता कृष्ण गिरिधर आज अमारा आंगणमां। पगला पाडो वल्लभ प्रभु हे आज अमारा आंगणमां। पगला पाडो वल्लभ प्रभु हे आज अमारा आंगणमां। जीवननी विपदा छे भारी दर्शन आपो हे गिरिधारी। हो जीवननी विपदा छे भारी दर्शन आपो हे गिरिधारी। दूर करो आ पीड़ अमारी आज तो आवो आंगणमां। दूर करो आ पीड़ अमारी आज तो आवो आंगणमां। छम छम करता कृष्ण गिरिधर, छम 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 करता कृष्ण गिरिधर आज अमारा आंगणमां। पगला पाडो वल्लभ प्रभु हे आज अमारा आंगणमां। पगला पाडो वल्लभ प्रभु हे आज अमारा आंगणमां। कमलीला तो एवी न्यारी धन्य धन्य गोवर्धन धारी। वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तेरे होठ मधुर है मुख भी मधुर, तेरे नयन मधुर मुस्कान मधुर, हृदय भी मधुर है चाल मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व
શ્રીનાથજી આંગણ ઉત્સવ બની આવો શ્રીનાથજી આંગણ ઉત્સવ બની આવો શ્રીનાથજી આંગણ ઉત્સવ બની આવો શ્રીનાથજી આવો શ્રીનાથજી આવો રે શ્રીનાથજી સંગે શોભે રૂડા શ્રી યમુના મહારાણીજી આંગણ ઉત્સવ બની આવો શ્રીનાથજી આંગણ ઉત્સવ બની આવો શ્રીનાથજી ब्रिजनंद लाला राधा वरवाला गोवर्धन नाथ श्री जी करो कालवाला ब्रिजनंद लाला राधा वरवाला गोवर्धन नाथ श्री जी करो कालवाला आओ श्रीनाथ जी आवो रे श्रीनाथजी श्रीजी आ विनती मारे करजो रे स्वीकार जी આંગણ ઉત્સવ બની આવો શ્રીનાથજી आंगन उत्सव बने आवो श्रीनाथजी यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी ब्रज धाम राधा जी की ब्रज धाम राधा जी की रजधानी लागे रजधानी लागे माने खारो खारो यमुना जी नो पानी लागे सब सखियन હે યશોદાનો લાલો મારો રાજા રણ છોડ છે એણે મને માયા લગાડી રે હાલો હાલો આવી જાઓ આવી જાઓ દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એણે મને માયા લગાડી રે
એણે મને માયા લગાડી રે. એ રમો રમો આ મોરલી વાળા શ્રી રાધે. ભાઈ ભાઈ રાધાનો એ શ્યામ શબરીનો છે રામ. રાધાનો એ શ્યામ શબરીનો છે રામ. એ માખણનો 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 ચોર મારો રાજા રણછોડ છે. એણે મને માયા માયા એણે મુને માયા લગાડી મારા વાલા. એણે મુને માયા લગાડી મારા વાલા. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણછોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. હે ગાયુનો ગોવાળો મારો રાજા રણછોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. મારું મનડું છે ગોકુળ વનરાવન. મારા તનના આંગણિયામાં તુલસીના વન. મારા પ્રાણ જીવન મારા ઘાટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મારા ઘાટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. કે મારા ઘાટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મારું મનડું છે ગોકુળ વનરાવન. મારું મનડું છે ગોકુળ વનરાવન. મારા તનના આંગણિયામાં તુલસીના વન. મારા પ્રાણ જીવન મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. श्याम श्याम हे गोकुल नंदन प्यारे राधा कुंज कुंज में कृष्ण खेलते निरंतर प्यारे राधा रास राधिका संग खेलते गोप गोपियाँ सारे हे कृष्ण राधा
वृषवल्लभाधीश की जय। हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तेरे होठ मधुर है मुख भी मधुर, तेरे नयन मधुर मुस्कान मधुर, हृदय भी मधुर है चाल मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर, मधुराधिपते सर्वस्व मधुर। कृष्णा कृष्णा काशी वल्लभ पधार्या मारी आंगणी रे, आजी वल्लभ पधार्या मारी आंगणी रे, पूर्वानंद थाय। आजी वल्लभ पधार्या मारी आंगणी रे, पूर्वानंद थाय। आजी वल्लभ पधार्या मारी आंगणी रे। श्रुति सार निर्धार करके इन बिना कौन ये सी करे है सखी, हरत दुख द्वंद सुख नंद बरखे, कहत श्रुति सार निर्धार कर ब्रह्म सबौम जब होतया जीव को, तब हीन की भुजा वाम पर के। ब्रह्म संबंध जब होतया जीव को, तब हीन की भुजा वाम फर के। दूर कर शोर कर जाय पिय सो कह, दूर कर शोर कर जाय पिय सो कह, अति आनंद मन में जुहर के, कहत श्रुति सार निर्धार करके। दौड़ कर सोर कर जाय पिय सो कहे, अति आनंद मन वे जुहर के, कहत श्रुति सार निर्धार कर नाम निर्मोलन गल को ना सके, भक्त राखत हिये हार करके। नाम निर्मोलन गले को ना सके, भक्त राखत हिये हार करके। रसिक प्रीतम जू की होत जा पर कृपा, रसिक प्रीतम जू की होत जा पर कृपा। सोई श्री यमुना जी को, सोई श्री
को रूप पर के कहत जुति तार तार करके रसिक प्रीतम युगी रसिक प्रीतम युगी होत जा पर कृपा सोई श्री यमुना जी को सोई श्री यमुना जी को रूप पर के कहत श्रुति तार निरतार करके कहत श्रुति तार निर कहत श्रुति तार निर कहत श्रुति तार निरतार करके कहत श्रुति तार निरतार करके कहत श्रुति तार निर कहत श्रुति तार निर कहत श्रुति तार निरदार करके कहत श्रुति तार निरदार करके तार निरदार करके कहत श्रुति तार निरदार करके नाम निर्मोल नगले को ना सके भक्त राखत हिये हार करके नाम निर्मोल नगले को ना सके भक्त राखत हिये हार करके रसिक प्रीतम युगी रसिक प्रीतम युगी होत जा पर कृपा सोई श्री यमुना जी को सोई श्री यमुना जी को रूप पर के कहत श्रुति तार निरधार करके रसिक प्रीतम युगी होत जा पर कृपा रसिक प्रीतम युगी होत जा पर कृपा कोई श्री यमुना जी को कोई श्री यमुना जी को रूप पर के कहत श्रुति तार निर्धार करके कहत श्रुति तार निर कहत श्रुति तार निर कहत श्रुति तार निर्धार करके कहत श्रुति तार निर्धार करके श्याम सुंदर जी हमने महारानी की जय बोलिए श्याम सुंदर जी हमने महारानी की जय वल्लभाधीश की जय नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि है तो मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणोत्कटां ततश्च नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मर्पितु श्रियं प्रीविधि कलिन्द गिरिमस्तके पतद मंद पूर्वोज्वला विलास कमलोलसद प्रकट गंध शैलोलता सगो सगति दंतुरा समधिरूढ़ लोलोतमा मुकुंद दिवर्धनी जयति पद्म बंधु सुता भुवन भुवन पावनी बधिगता मने कस्वने प्रियाभिर्व सेवितां सुखमयूरहंसा देवी तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका वालुका नितंबटत सुंदरीं नमत कृष्ण तुल्य प्रियाम् अनंत गुण पोषिते शिव विरंजिते वतुते कनागण निभे सदा धोपरासराभीष्टते विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपीरते कृपा जलधि संसिते मम मन सुखं भावय चरण पद्मजा मुररि प्रियं भावुका समागमन तो भव सकल सिद्धिदा सेवतां तया सतसतामि यत् कमलजा सपत्नीवयत् हरिप्रिय कलिन्दया मनसि मे सदा धीयतां नमो तोऽयं मे सदा तव चरि
वेद्यमाद्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयोपानत यमोऽपि भगिनी सुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवना तव हरेर्यथा गोपिका ममातु तव सन्निधौ तनुनवतु मे तावता न दुर्लभतमारति मुररिपो मुकुन्द प्रिये अतो तु तव लालना सुरधुनि परं सङ्गमात् तवेव भुवि कीर्तिदा न तु कदापि पोथे सुरे तुतिं तव करोति कमलजासपत्नी प्रिये हरेन्द्रनुसेव्या भवति सौख्यमामोक्षत इयं तव गदाधिका सकलगोपिका सङ्गम स्मरणजनानुभिः सकलगाजते सङ्गम त्रवाटकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति विमुकुन्दे रति तया सकलसिद्धयो मुरारिपुष्य संस्युष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभा श्रीहरे। श्याम सुंदर श्याम ने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय। बधाई को दीन को आज बधाई को दीन को आज बधाई आई को दिननी को आज बधाई को दिननी आज बधाई ये नंद घर यशुमती जायो है लाल बाम तो जी को जाए बधाई को दिन नी को आज नंद घरनी जसोमती जायो है लाल बाम तो जी को आज बधाई को दिननी को आज बधाई पंच शब्द बाजे बाजत घर घर ते आयो को पंच शब्द बाजे बाजत घर घर ते आयो को पंच शब्द ये मंगल कलश लिए ब्रज सुंदरी ग्वाल बनावत को याजे बधाई को दिन को आज बधाई आज मंगल कलश लिए ब्रज सुंदरी ग्वाल बनावत जी को आज बधाई को दिननी को आज बधाई आज बधाई आज देत यशीष सकल गोपी जन देत यशीष सकल गोपी जन सिरजियो कोटि बरी तो देत यशीष सकल गोपी जन देत यशीष सकल गोपी जन सिरजियो कोटि बरी तो देत आशीष देत
सकल गोपी जन चिरदियो कोटि बरिसो देत आसीस આજના અવરોડા મનોરથના મનોરથી એવા જતીનભાઈ 501 રૂપિયા આપી શ્રી યમુનાજીનો વાટ કરે છે. બોલો શ્યામ સુંદર શ્રી યમને મહારાણી કી જય શ્યામ સુંદર શ્રી યમને મહારાણી કી જય શ્યામ સુંદર શ્રી યમને મહારાણી કી જય શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય શ્રી પ્રભુજીલાલ પ્યારે કી જય बोल श्री प्रभुजी राय प्यारे की जय। श्री रसेश्वर राय प्यारे की जय। केसर की धोती पर केसरी ऊपर ना ओढ़ तिलक मुद्रा दर बैठ श्री लक्ष्मण भट धाम केसर की धोती पर केसरी ऊपर ना ओढ़े तिलक मुद्रा धरे बैठे श्री लक्ष्मण भट धाम केसर जन्म जो से जान जान रुचि मान मान नख सिख की शोभा ऊपर वारो कोटि काम केसर की धोती पहरे केसरी ऊपर ना उठे तिलक मुद्रा धर बैठ श्री लक्ष्मण भट धाम जन्म को जन्म घोष जान जान अद्भुत रुचि मान मान नख शिख की शोभा पर वारो कोटि काम केसर आय सुंदरताई काई तेज प्रताप तुलताई आस पास युवती जन करत है गुणगान सुंदरतानि काई तेज प्रताप अतुलाई आस पास युवती जन करत है गुण गान सुंदर पद्मनाभ प्रभु विलोक गिरिवर धर वागदीश यवसर जेहूत हे भाग्यवान केसर की धोती केसरी ऊपर ना ओढ़े तिलक मुद्रा धर बैठ श्री लक्ष्मण भट धाम हे पद्मनाभ प्रभो विलोक गिरिवरधर वागधीश यह यवसर जेहुत
भाग्यवान केसर की धोती पहन के शरी ऊपर नाओ दे तिलक मुद्रा धरे बैठ जी लक्ष्मण भट्ट धाम धाम जी सुंदरताई निकाई तेज प्रतापय तुलताई आस पास युवती जन करत है गुणगान सुंदरताई गाई तेज प्रतापय तुलाई आस पास युवती जन करत है गुण गान गान गुण आह पद्मनाभ प्रभु विलोक गिरिवर धर वागदीश यवसर जेऊत ते महाभाग्यवान केसर की धोती पहन केसरी ऊपर नावो तिलक उतार बैठ तिलक मन बदनाम तिलक मन बदनाम तिलक मन बदनाम केसर की धोती पहने बैठनी ऊपर ना उठे तिलक मुद्रा धरे बैठे श्री लक्ष्मण भट्ट धाम धाम केसर श्री वल्लभाधीश की जय। श्री प्रभुजी राय प्यारे की जय जय। श्री रसेश्वर राय प्यारे की जय नाथ विठ्ठल नवल चारु लोचन कमल कमल रस ताहि को सर्वव्यापी जयति नाथ विठ्ठल नवल चारु लोचन कमल कमल रस नाथ विठ्ठल नवल चारु लोचन कमल कमल रस ताहि को सर्वव्यापी जयति नाथ विठ्ठल नवल चारु लोचन कमल कमल रस ताहि को सर्वव्यापी जयति गीत मायावाद दसो धीश विध्वंस कर गीत मायावाद दसो धीश विध्वंस कर लाल गिरिधर नट भक्ति तापी जयति नाथ विठ्ठल नवल चारु लोचन कमल कमल रस ताहि को सर्वव्यापी जयति गीत मायावाद दसो धीश विध्वंस कर लाल गिरि धरन भक्ति तापी बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय હવે બધા વૈષ્ણવો મારી સાથે એક ધૂન બોલાવજો જે કૃષ્ણના ભક્ત હશે એ પ્રેમથી બોલશે અને જે કંસના ભક્તો હશે એ શાંત રહેશે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ
ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. હે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. હે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. હે ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. હે ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. 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 વંદે શ્રી કૃષ્ણ દેવમ મુરનરકભિદમ વેદ વેદાંત વેદ્યમ લોકે ભક્તિ પ્રસિદ્ધ્યૈ યદુકુલ જલધૌ પ્રાદુરાસીદપારઃ યસ્યાસીદ્રૂપમેવ ત્રિભુવન તરણે ભક્તિવચ્ચ સ્વતંત્રમ શાસ્ત્રમ રૂપં ચ લોકે પ્રકટયતિ મુદા યઃ સનોભૂતિ હેતુ. અહીં બિરાજમાન પરમ પૂજ્ય પ્રાતસ્મરણીય શ્રી પિતૃચરણના ચરણારવિંદમાં દંડવત પ્રણામ. અહીં ઉપસ્થિત કીર્તનિયા મંડળી, પરમ વિદ્વાન શાસ્ત્રીજી મહોદય, મનોરથી પરિવાર તેમજ આવેલા આપ સર્વ ભાવિક વૈષ્ણવજનો, બહુ આનંદનો વિષય છે કે આજે ફરી એકવાર રાજકોટના અંદર
આપ બધા વૈષ્ણવો સાથે ભગવદ્ ગુણાનુવાદ કરવાનો સુંદર સુયોગ પ્રાપ્ત થયો છે. એક સુંદર અલૌકિક મનોરથની અંદર આપણે બધા એકત્રિત થયા છીએ અને એક વૈષ્ણવતાનો ઉત્સવ આપણે બધા ઉજવી રહ્યા છીએ. ખરેખર વિચાર કરીએ કે આપણા જીવનમાં એક વૈષ્ણવ તરીકે સૌથી મોટી વસ્તુ શું છે? જો વ્યક્તિ એક છે, પણ એ વ્યક્તિના પર્સપેક્ટિવ્સ, એ વ્યક્તિના અલગ અલગ રૂપો, એ વ્યક્તિના અલગ અલગ પ્રકારના વર્તનો એ જુદા હોય છે. એ જ વ્યક્તિ કોઈકના માટે કદાચ પિતા હોય તો એ પિતાની જેમ વર્તે છે, પછી એના પિતા જ્યારે હોય ત્યારે એની સામે પુત્રની જેમ વર્તે છે. જ્યારે પોતે વ્યાપારમાં પોતે સંમિલિત હોય ત્યારે એ પ્રકારે વર્તે છે, જોબની અંદર એવી રીતે વર્તે છે. એક જ વ્યક્તિ અલગ અલગ રીતે રહે છે, પણ જ્યારે એ વૈષ્ણવ બને છે, જ્યારે એ ઠાકોરજીના શરણે આવે છે, પછી વૈષ્ણવ થયા પછી એના જીવનમાં સૌથી વધારે મહત્વનું શું છે એ જો આપણે વિચાર કરીએ તો એ જ આનંદ છે. એ પરમાનંદનું સ્વરૂપ શ્રી ઠાકોરજી કે જે કોઈ પણ રીતે જો એ વૈષ્ણવને પ્રાપ્ત થાય તો એના જીવનમાં એ સૌથી મોટો અવસર બની જાય છે. ચાહે પ્રભુનું નામ હોય, ચાહે પ્રભુના ચરણારવિંદ સ્વરૂપ એટલે તિલક હોય, કે ઠાકોરજી સાક્ષાત જેમાં બિરાજે છે એવી કંઠી હોય, કંઈ પણ હોય, પણ ઠાકોરજી સાથે જો એને કનેક્ટ કરવામાં આવે તો એના હૃદયમાં એ વૈષ્ણવતા જાગૃત થાય છે. અને એ વૈષ્ણવતા જ્યારે જાગૃત થાય છે પછી આપણને એક અલગ આનંદનો અનુભવ થાય છે. જો એક વસ્તુ સમજજો, આપણે વિચાર કરીએ કે ઠાકોરજી કોણ? ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ શેનું છે? આપણે શ્રી કૃષ્ણની વાત કરીએ, એ ભગવાન કૃષ્ણનું સ્વરૂપ. જેમ આપણે પોતાની વાત કરીએ કે આપણું હ્યુમન બોડી છે, આપણું શરીર છે, તો આપણા શરીરની અંદર ઘણી બધી વસ્તુઓ છે. આપણા બોન્સ છે, આપણા મસલ્સ છે, આપણા ટિશ્યુઝ છે, આપણા બ્લડ વેસલ્સ છે, હાડકાં, માંસ, ચર્મ ઇત્યાદિથી આપણું શરીર બનેલું છે. પણ જો આપણે ઠાકોરજીની વાત કરીએ કે ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ શેનું છે, તો આપણી ત્યાં શાસ્ત્રો કહે છે કે આનંદ માત્ર કરપાદ મુખોદરાદી. ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ કેવલ ને કેવલ એક જ તત્વથી બનેલું છે, એ છે આનંદ તત્વ. એટલે કહ્યું છે ને કે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. એ પ્રભુ જે પોતે આનંદનું સ્વરૂપ છે. આજે વિચાર કરો કે આનંદ જ્યારે પોતે પ્રગટ થાય પછી એના અંદરથી આનંદ શોધવાની જરૂરત પડે ખરી? જ્યારે પોતે સાક્ષાત એ પ્રભુ આનંદ સ્વરૂપ આપણા હૃદયમાં બિરાજવા લાગે. જો અત્યારે આપણું જીવન કેવું છે, આપણે દરેક જગ્યાએ ક્યાંક ને ક્યાંક નાની મોટી ખુશી શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આજે વિચાર કરો, સવારથી રાત સુધી આપણે જેટલું કંઈ કરીએ છીએ, જેટલા આપણા કર્મ છે, એ બધા કર્મમાં છેલ્લે આપણને શું જોઈએ છે? એમાંથી મળતો આનંદ. આપણે કમાઈએ છીએ કે એનાથી આપણું પોષણ થાય, આપણા બધા અલગ અલગ પ્રકારના શોખ પૂરા થાય, આપણા પરિવારનું આપણે પોષણ કરી શકીએ,
આપણે કોઈ પણ વ્યવહાર પણ નિભાવીએ તો એ પણ એના માટે કે સામે આપણને વ્યવહાર નિભે ને આપણને આનંદ મળે. આપણા દરેક પ્રયત્નો આપણા જીવનની ખુશી માટે હોય છે, આપણા જીવનની એ હેપીનેસ માટે હોય છે. પણ એ આનંદોની અંદર જો આપણે વિચાર કરીએ કે એ આનંદ કેવા છે, તો જે આનંદને આપણે ક્ષણિક કહી શકીએ. એટલે અત્યારે એ કોઈ વસ્તુ કરવાથી કે એ વસ્તુ મેળવવાથી આપણને થોડીક વાર ખુશી થઈ, પણ જેવી એ વસ્તુ જૂની થઈ કે આપણાથી દૂર થઈ એટલે તરત જ આપણે બેક ટુ નોર્મલ અથવા દુખી. આજે વિચાર કરો કે કોઈ ગાડી લેવા માટે આપણે ખૂબ ઈચ્છુક હોઈએ, ખૂબ એના માટે મહેનત કરીએ, ખૂબ વર્ષો વિતાવી દઈએ એ ગાડી મેળવવા માટે. એ ગાડી આવી જાય પછી આપણને ઘણા વર્ષ સુધી આનંદ રહે ખરો, પણ 5-6 વર્ષ વીત્યા પછી, એ પણ વધારે છે, એટલો ટાઈમ થયા પછી પાછું એ તો સાદું જ થઈ જાય છે, બેક ટુ નોર્મલ આવી જાય છે. કારણ કે આ બધા આનંદ એ પ્રકારના જ છે કે જે આપણને ટેમ્પરરી સુખ આપી શકે છે, અને આ બધા આનંદો ક્યાંક ખતમ થઈ જાય છે. આપણે વિચાર કરીએ છીએ કે આપણા જીવનની અંદર આપણે આવું કરીશું તો આપણને પરમનન્ટ આનંદ મળશે, આપણે આવી રીતના અહીંયા જશું, આને મેળવશું તો જ અમારા જીવનમાં ખુશી થશે. આજે આપણે શું કરીએ છીએ? કોઈક ને કોઈક વસ્તુ ઉપર, કોઈક લોકો ઉપર, કોઈક જગ્યા ઉપર આપણે પોતાની ખુશીને નિર્ભર કરી દઈએ છીએ કે આ વ્યક્તિ હશે તો જ મને આનંદ મળશે, આ વસ્તુ મારી પાસે જ્યારે આવશે ત્યારે મને આનંદ મળશે, આ જગ્યાએ જ્યારે હું જઈશ, આ સક્સેસને હું પ્રાપ્ત કરીશ, આ લેવલ ઉપર હું આવીશ ત્યારે જ મને આનંદ મળશે. આપણે આપણા આનંદને પોસ્ટપોન કરતા જઈએ છીએ, પાછળ નાખતા જઈએ છીએ. પણ ખરેખર જો આપણને કાયમ ટકે એવો આનંદ જોતો હોય, એવા આનંદની પ્રાપ્તિ કરવી હોય કે જે ક્યારેય દૂર જતો જ નથી, તો એ આનંદ માટે આપણે બહાર નહીં પણ આપણા અંદર જોવું પડશે. આપણા હૃદયમાં એ બિરાજમાન પરમેશ્વર, એ શ્રી કૃષ્ણને આપણે યાદ કરવા પડશે, એમનું ધ્યાન આપણા હૃદયમાં કરવું પડશે કે એ સાક્ષાત આનંદનું સ્વરૂપ આપણા અંદર બિરાજે છે. તો પછી આપણને આનંદ બહારથી કેમ લાવવો પડે? આંતરિક આનંદ એ એવો આનંદ છે કે જે ક્યારેય ખતમ નથી થતો, એ આનંદને ક્યારેય કોઈ દૂર ન કરી શકે. આજે વિચાર કરો કે આપણી ત્યાંના કેવા ભક્ત હતા. સનાતન ધર્મમાં એવા ભક્તોની કમી નથી કે જે ભક્તોના જીવનમાં એટલા બધા ચેલેન્જીસ હતા, એટલી બધી મુશ્કેલીઓ હતી, એટલું જીવન એમનું હેરાનગતિઓથી ભરેલું હતું, છતાંય એમનું મન પ્રસન્ન જ રહેતું, છતાંય એમના ચહેરા પર એ મુસ્કાન રહેતી. કેમ? કારણ કે એ ઠાકોરજીનો અનુભવ એમને હૃદયમાં થતો. અને આજે આપણે વિચાર કરીએ કે આપણા જીવનના અંદર પણ આપણે જો આ બધા મનોરથોમાં આવીએ છીએ, પછી ઠાકોરજી પાસે મંદિરોમાં પણ જઈએ છીએ, દર્શન કરીએ છીએ, ઠાકોરજી પાસે માંગીએ છીએ પણ ખરા. આટલું આપણે વિચારીએ છીએ કે અમારું જીવન ઘણું ધાર્મિક છે, પણ છતાંય એ આનંદની અનુભૂતિ આપણને થાય છે ખરી? સચ્ચાઈથી વિચાર કરજો. આપણે કહીએ કે મનોરથમાં આવ્યા, અમને ખૂબ આનંદ મળ્યો. ભલે આનંદ મળ્યો, પણ એ 2 કલાક પછી જેવા ઘરે ગયા અથવા બીજે દિવસે જ્યારે પાછા આપણી નોર્મલ લાઈફમાં આવીશું ત્યારે આનંદ રહેશે ખરો? એનું કારણ શું? કે અત્યાર સુધી આપણા હૃદયમાં બિરાજમાન એ ઠાકોરજીને આપણે ઓળખી નથી શક્યા. એ પ્રભુને અત્યાર સુધી આપણે આપણા હૃદયમાંથી પ્રગટ નથી કરી શક્યા. એટલે સૌથી પહેલા તો આપણા જીવનમાં એ જરૂરિયાત હોવી જોઈએ કે આપણા ઠાકોરજીને પહેલા આપણે જાણીએ. એ આનંદના સ્વરૂપ પ્રભુને આપણે હૃદયમાં કેવી રીતે જાણી શકીએ? કે જ્યારે એ પ્રભુ સાથે આપણે જોડાતા જઈએ, જ્યારે એ પ્રભુ આપણા હૃદયમાં બિરાજે છે,
એ જ ઠાકોરજી ક્યાંક ધીમે ધીમે કરીને નિત્ય આપણા સ્મરણમાં આવતા જાય. એટલે એવું નહીં કે ખાલી કંઈક આપણા જીવનમાં પ્રોબ્લેમ આવી ત્યારે જ આપણે સ્મરણ કરીએ છીએ, પણ નિત્ય જ્યારે જ્યારે પણ આપણા જીવનની અંદર આપણને આ સ્ટેટ જોતી હોય ત્યારે એ ઠાકોરજીનું આપણે હૃદયથી જ્યારે સ્મરણ કરતા જઈએ છીએ ત્યારે ક્યાંક આપણને ચાલીને એની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે આ બધી વસ્તુ એવી છે કે જેને આપણે એક વૈષ્ણવ તરીકે અનુભવ કરવાની છે. અને અનુભવ કેવી રીતે થશે કે જ્યારે આપણા સંસ્કાર ડેવલપ થશે. જો ખાસ આજે આપણે એ વસ્તુ પણ જાણવાની છે કે આપણા સંસ્કારો પણ આપણા જીવનની અંદર કેટલા મહત્વપૂર્ણ છે. અને એ સંસ્કારો કે જેના દ્વારા આજે આપણી આઈડેન્ટિટી છે. આજે વિચાર કરો કે આપણને કોઈ પૂછે કે તમે કોણ છો, તો આપણે પોતાનું નામ કહીશું, પોતાની જ્ઞાતિ કહીશું, આપણે પોતાનો બિઝનેસ કહીશું, પોતાનો વ્યવસાય કહીશું, પણ ખરેખર આપણી આઈડેન્ટિટી જે આપણે કહેવી જોઈએ, જે આપણું પહેલું ગૌરવ છે કે હું એક વૈષ્ણવ છું અને એનાથી પહેલા હું એક સનાતની હિન્દુ છું. આ પહેલો સંસ્કાર કે જેમાં આપણી આઈડેન્ટિટી આપણા મૂળ સાથે જોડાયેલી છે. અને એ સનાતન ધર્મના અનુયાયી હોવાને કારણે આપણા જીવનની અંદર એવા સંસ્કારપૂર્ણ નિયમ પણ હોવા જોઈએ. આપણી ત્યાં જુઓ સૌથી મુખ્ય સ્થાન કોને આપવામાં આવ્યું છે? ભગવાનને, ગુરુને અને એનાથી પહેલા માતા પિતાને. ખરેખર આજે એ સંસ્કાર સૌથી પહેલા બાળકોને આપવા જેવા છે. આમ તો બધાય લાવવા જેવા છે, પણ નવી પેઢી કે જે હજી તૈયાર થઈ રહી છે એને એક વસ્તુ પહેલા આપણે એમનામાં લાવવાની આવશ્યકતા છે કે આપણા ભારતની અંદર જે સૌથી પહેલા પૂજનીય માનવામાં આવ્યા છે કે જેમનું પોષણ જ સૌથી આવશ્યક છે એવા માતા પિતાનું સન્માન. આજે હું એ જ ઈચ્છું છું કે આવા બધા વેલ્યુઝ આપણા બાળકોના જીવનમાં કેળવાય, કે કમસે કમ થોડા ઘણા નિયમ. એટલે સવારના જેમ આપણે ઉઠીએ ત્યારે તરત જ આપણા બાળકોની અંદર એવા સંસ્કાર હોવા જોઈએ કે સૌથી પહેલા પોતાના માતા પિતાને જય શ્રી કૃષ્ણ કરીને એમના પગે પડે, પછી આગળનો દિવસ, પછી ઠાકોરજી પાસે, પણ પહેલા પોતાના માતા પિતા જે પહેલા ગુરુ છે એમને પગે પડે. પોતાના ગુરુદેવનું ચિત્રજી, અગર શ્રી મહાપ્રભુજી, કોઈ ગુરુદેવનું નામ કે કઈ ખબર ન હોય તો શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપને દંડવટ કરે, પછી ઠાકોરજી પાસે જાય. તો આ બધી વસ્તુઓ એવી છે કે જે આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિ માટે બહુ આવશ્યક છે. અને ખરેખર આજે જો આપણે હિન્દુ ધર્મને જીવિત રાખવો હશે તો આપણા બધા હિન્દુઓએ ને આપણા યુથે જાગૃત થવાની ખૂબ આવશ્યકતા છે. આપણામાં ખાલી હિન્દુત્વનો દેખાવો ન હોવો જોઈએ, આપણે હિન્દુત્વને જીવતા હોવા જોઈએ. આપણા લોહીમાં એ સંસ્કારો હોવા જોઈએ કે જેના કારણે આપણને એ ઈશ્વર સુધી આપણું બંધારણ રહે, ત્યારે એક આપણે સાચા સનાતની બનીએ છીએ. તો આ બધા સંસ્કારો જ્યારે એક વૈષ્ણવ તરીકે, એક હિન્દુ તરીકે આપણા અંદર જાગૃત થશે ત્યારે આપણે ઠાકોરજી સાથે કનેક્ટ થશું. અને ઠાકોરજી સાથે જેમ જેમ આપણે કનેક્ટ થતા જશું એમ આપણા જીવનમાં ઓટોમેટિકલી આનંદ પણ વધતો જશે. તો આજે ખાસ આ વસ્તુ હું આજે કહેવા માંગુ છું. વિશેષ તો કંઈ નહીં કહું, પરંતુ આજના દિવસે મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે સુંદર આયોજન થયું ને એ પણ પાછું ગૌશાળાના આ પ્રાંગણમાં, જે ખરેખર ગૌ માતાના સાનિધ્યમાં એટલે ખૂબ પવિત્ર છે. એટલે આજના દિવસે મનોરથી પરિવારને તેમજ આવેલા તમામ વૈષ્ણવજનોને હું હૃદયના આશીર્વાદ આપું છું કે શ્રીનાથજી બાબાની કૃપાથી બસ આપના જીવનમાં આ જ પ્રકારે એક સાચો માર્ગ આપ બધાને જીવનમાં પ્રાપ્ત થાય અને શ્રીનાથજી બાબાની કૃપા હંમેશા બધા ઉપર બની રહે. એ જ વિનંતી સાથે મારું અલ્પ વક્તવ્ય શ્રીનાથજી બાબાના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી રમેશ્વરાય પ્યારે કી જય, શ્રી પ્રભુજીલાલ પ્યારે કી જય. બોલો શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલ કી,
श्री गिरिराज धरण की, श्री वल्लभाधीश की। नमामि श्री बालकृष्णं यशोदो संगलालितं, पूतना सुपयपान रक्षिता शेष बालकम। प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा, कृतार्थोहम 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 न संशय। चिरायुष्मान रासेश्वर बाबा अमारा राजकोटना परम विद्वान शास्त्रीजी, भागवत भूषण एवा जनकभाई शास्त्रीजी, कीर्तन्या मंडली, मनोरथी परिवारजनों तथा राजकोटना तथा बारगामथी पधारेला भाविक वैष्णवजनों, आज आपणे बधा एक अलौकिक मनोरथनी अंदर આજે આપણે બધા એકત્રિત થયા છીએ અને ખૂબ ભાવથી અને પ્રેમથી શ્રી અમના મહારાણીજીનો લોટી ઉત્સવ આપણે આયોજન કર્યું અને ઉજવ્યો. એનો હમણાં યમુનાજીનું પાન કર્યું અને થોડી વારની અંદર જે ભગવદીય જે ગૌલોકવાસ થયેલા છે કે જેમને બ્રહ્મસમાન લઈ અને ઠાકોરજીની શરણાગતિ સ્વીકારેલી છે એવા જે ભગવદીયો છે એની પાછળ ભગવત સ્મરણ કરાવી અને એની પાછળ માલા પરામણીનો મનોરથ કરવામાં આવશે. હમણાં ચિરાયુષ્માન રાસેશ્વર બાબાએ બહુ સુંદર રીતે આનંદનો અનુભવ કેવી રીતે થાય, આનંદની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થાય એનું ખૂબ યથાર્થ માર્ગદર્શન આપને આપ્યું. દરેક મનુષ્યના જીવનમાં બે માર્ગ આવીને એક ઊભા થઈ જાય છે, એક શ્રેયનો માર્ગ અને બીજો પ્રેયનો માર્ગ. આપણને જે મનુષ્ય જીવન મળ્યું એ ખૂબ ભાગ્યથી પ્રાપ્ત થયું છે કે જેની માટે ભાગવતજીમાં પણ કહેવાયું કે દુર્લભો માનવો દેહો દેહીનામ ક્ષણભંગુરઃ તત્રાપી દુર્લભમ મન્યે વૈકુંઠ પ્રિય દર્શનમ. તો જે જીવાત્માને મનુષ્ય જીવન મળે છે એ બહુ ભાગ્યથી મળે છે. 84 લાખ યોનિમાંથી જ્યારે આપણે ફરીએ અને અનેક સત્કાર્યો થાય ત્યારે આપણને એવો દુર્લભ માનવ જીવન મળે છે. તો એ માનવ જીવનની અંદર સફળ બનાવવા માટે અને આનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટે મનુષ્ય પાસે બે માર્ગ આવીને થઈ જાય છે, એક શ્રેયનો માર્ગ અને એક પ્રેય માર્ગ. આનું આખું ઉદાહરણ આપણને ઉપનિષદની અંદરથી આપણને કહેવાય છે. તો એની અંદર બાળક એક નચિકેતા હતા. એ બાળક નચિકેતા એ નાની ઉંમરમાં હતા અને તે વખતે એના પિતાજીએ યજ્ઞનું આયોજન કર્યું. એ ઋષિજી પહેલાંના સમયમાં ઋષિમુનિઓ તપસ્વીઓ બધા યજ્ઞો કરતા હતા અને યજ્ઞની પાછળ આખી વિશ્વ કલ્યાણની ભાવના હતી, સમાજ કલ્યાણની ભાવના હતી અને પ્રજાની કલ્યાણની ભાવના હતી. અને એ રીતે યજ્ઞ કરતા, કારણ કે યજ્ઞાત ભવતી પર્જન્યો પર્જન્યાત અન્ન સંભવ. યજ્ઞ કરવાથી પર્જન્ય એટલે વરસાદ થાય અને વૃષ્ટિ થવાથી અન્નની પ્રાપ્તિ થાય. એટલે ભારતની જે ભૂમિ છે એ કૃષિ પ્રધાન ભૂમિ હોવાથી આ યજ્ઞ કરવામાં આવતા હતા. તો એની અંદર નચિકેતાના જે પિતાજી હતા એમને યજ્ઞનું આયોજન તો કર્યું અને યજ્ઞ સુંદર રીતે સંપન્ન પણ થયો. છેલ્લે ગૌદાન કરવાનો સંકલ્પ કર્યો ત્યારે એમને ગાયોનું દાન કેવું કર્યું કે જે ગાયો વૃદ્ધ થઈ ગયેલી હોય, જે દૂધ ન આપતી હોય, જે કામમાં ન આવતી હોય એવી ગાયોનું દાન કરવા લાગ્યા. હવે બાળક નચિકેતા દૂરથી આ જોઈ રહ્યા છે તમાશો. એના મનમાં બહુ દુઃખ થાય કરે મારા પિતાજી આટલું મોટું સુંદર આયોજન કર્યું, આવા સુંદર યજ્ઞ કર્યો અને હવે દાન કરવાની વખતે ગૌદાન એવી ગાયોનું કરી રહ્યા છે કે જે બ્રાહ્મણોને કોઈ પણ કાર્યની અંદર આવે નહીં. હંમેશા દાન કરો તો ઉત્તમ પ્રકારનું કરવું, કારણ કે દેશે કાલે છે પાત્રે છે તદ્દાનમ સાત્વિકમ સુતમ. દેશ કાળ અને પાત્ર જોઈને દાન કરવામાં આવે તો એ દાન ઉત્તમ ગણવામાં આવે છે. તો દાનની અંદર એકવાર આપણે સંકલ્પ કરીએ તો પાછી પાણી ન કરવી જોઈએ, પરંતુ આપણે પ્રેમથી આપણે કરવું જોઈએ, આપણાથી શક્ય એ રીતે કરવું જોઈએ. પરંતુ આ એના પિતાશ્રી
લોભ વૃત્તિ રાખીને જ્યારે દાન કરવા લાગ્યા ત્યારે રાજા નચિકેતાનું હૃદય રહેવાયું નહીં. કારણ કે પુત્ર કોને કહેવાય કે પુન્નામ નરકાત ત્રાયતે ઇતિ પુત્ર, જે પોતાના વડીલોને પોતાના માતા પિતાને નરકની પ્રાપ્તિ કરતા છોડાવે અને પુન્નામના નરકમાંથી એને નીકાળે અને નરકની પ્રાપ્તિ ન કરાવે એને સત્પુત્ર કહેવાય છે, એ ધર્મપુત્ર કહેવાય છે. તો નચિકેતા એ સત્પુત્ર હતા, એ ધર્મપુત્ર હતા. અને એના મનની અંદર આ બહુ દુઃખ થવા લાગ્યું કે મારા પિતાજીને મારે હવે અધર્મ કરતા રોકવા પડશે. એટલે એના પિતાજી પાસે જઈને કહેવા લાગ્યા કે પિતાજી, આટલો મોટો યજ્ઞ કર્યો અને હવે આજે દાન કરી રહ્યા છો તો કેવા પ્રકારનું દાન કરો છો? આવા દાન કરવાથી મારાથી જોવાતું નથી, માટે મને દાન કરી દો. મને કોને દાન કરો છો? પિતાજી જવાબ આપતા નથી અને કહે છે કે તું તારું કાર્ય કર, હું મારું કાર્ય કરું છું. પાછા પરિવાર જઈને કહે છે કે પિતાજી મને દાન કરો. મને કોને દાન કર્યા? 3-4 વાર કહ્યું. એટલે પિતાજી ગુસ્સે કે જા તારે યમરાજાને દાન કરી દીધા. પહેલાના સમયમાં પ્રાણ જાય અરુ વચન ન જાય. એકવાર જેમ તીર નીકળી ગયું એ તીર પાછું ખેંચાતું નથી, એવી રીતે મનમાંથી એક વચન નીકળી ગયું. એ વચનને ખાતર તો મોટા મોટા પ્રાણ આપવા પડે, ગમે તેટલું કરવું પડે. કરવાની બધી ક્ષમતા પહેલાંના સમયની અંદર પ્રાચીન લોકોની અંદર હતી. અને એટલા માટે એના પિતાજીએ કહી દીધું કે જ્યાં તને યમને દાન કરી દીધા. એટલે પછી નચિકેતાએ વિચાર કર્યો કે હવે મારું અહીં એમનું મારા પિતાજી આગળ હવે કોઈ સ્થાન નથી રહ્યું. પિતાજી મને યમરાજાને દાન કરી દીધા. પણ નચિકેતા એ યોગી હતા અને યોગ બળ દ્વારા એ યમલોકની અંદર પહોંચ્યા. 3 દિવસ સુધી યમરાજાની એને પ્રતીક્ષા કરી અને યમરાજા જ્યારે પ્રગટ થયા ત્યારે પૂછ્યું કે બેટા તું કોણ છે? 3 દિવસથી તું મારી પ્રતીક્ષા કરે છે તો તું મારી પાસે 3 પ્રકારના વરદાન માંગ. ત્યારે નચિકેતાએ પોતાનો પરિચય આપ્યો અને પરિચય આપીને પહેલું તો એને માંગ્યું કે મારા પિતાજીએ જે અધર્મ કર્યો છે અને જે એને દોષ કર્યા છે એ દોષોમાંથી નિવૃત્તિ થાય અને એને કોઈ પણ નકરની યાતના એને પ્રગટે નહીં એવી આપ પહેલાં તો વરદાન આપો. બીજી વસ્તુ એને પૂછી કે મૃત્યુનું સ્વરૂપ શું છે, મૃત્યુ રૂપે પર વિજય કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય અને બ્રહ્મનું સ્વરૂપ શું છે. આ બધી વસ્તુ મને તત્વજ્ઞાન બધું સમજાવો. એને આ બધી વસ્તુ તત્વજ્ઞાનની જ્યારે વાતો મૂકી ત્યારે યમરાજા વિચારમાં પડી ગયા કે આટલો નાનો બાળક નચિકેતા અને યોગ્ય છે કે નહીં. અને હંમેશા અયોગ્યને કોઈ દિવસ સત્પાત્ર અપાય નહીં. કોઈ નાનું બાળક હોય એને તમે સોનાનો કોઈ મોટું ભારે કિંમતી વસ્તુ આપી દો, તે બાળકની કિંમત છે તો ફેંકી દેશે. એવી રીતે જે અયોગ્ય વ્યક્તિ છે એને કોઈ યોગ્ય વસ્તુનું આપણે સમજાવી તો એ સમજી ન શકે. એટલે એમને કહ્યું કે બેટા તું હજી નાનો છે, તને હજી બીજું ઘણું વસ્તુ તને આપું, તને રમકડા આપું, તને સુંદર વસ્ત્રો આપું, તો એનાથી આનંદ કર, પણ આ બધી વસ્તુને તું છોડી દે માંગવાનું. એને ના પાડી દીધી. ત્યાર પછી એને કહ્યું કે હું તને સારામાં સારી કન્યા સાથે તને પરણાવી દઉં, પરંતુ તું અત્યારે આ માંગણી છોડી દે. એને ના પાડી કે મારે એની પર મારામાં મોહ નથી. પછી કહેવા લાગ્યા કે હું તને પૃથ્વીનું દાન કરું, આખું રાજ્ય આપી દઉં, આખું તને સામ્રાજ્યનું દાન કરું, પરંતુ તું આ મૃત્યુનું બધું સ્વરૂપ સમજવાનું વસ્તુ છોડી દે, બ્રહ્મજ્ઞાન મેળવવાનું છોડી દે, પરંતુ તને આ બધી વસ્તુ આપું. ત્યારે નચિકેતા બોલ્યા કે પ્રેય વસ્તુ જુદી છે અને શ્રેય વસ્તુ જુદી છે. જે વ્યક્તિ પોતાને પ્રેય લાગે એ પોતાનો સર્વનાશ કરે છે અને જે વ્યક્તિ શ્રેય માર્ગ તરફ જાય છે એના જ જીવનની અંદર ઉદ્ધાર થાય છે અને એનું જ કલ્યાણ થાય છે. તો પ્રેય માર્ગની અંદર આપણને પ્રિય લાગે એવી બધી વસ્તુઓ છે કે જેની અંદર જગતના ચરાચર દ્રશ્યમાન તત્વો છે, મોહ છે અને આપણને એની અંદર આજના લૌકિક આસક્તિઓ અને વિષયની વાસનાઓ ભરેલી છે. પરંતુ આ ક્ષણિક સુખ છે. આપણા બાબાએ બહુ સુંદર રીતે સમજાયું કે આ આનંદને આપણે ક્ષણિક આનંદને વિચારવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ એટલે એ આનંદ આપણને મળતો નથી. પરંતુ જે નિત્ય આનંદ છે કે જે આનંદ ભગવત પ્રાપ્તિની અંદર છે, જે ભગવત ભક્તિની અંદર છે, ભગવત સ્મરણની અંદર છે, સત્સંગની અંદર છે, એ જે આનંદ છે એ આપણો કાયમને ટકનારો છે. એટલે એને કહ્યું કે મારે તો શ્રેય માર્ગ તરફ જવું છે, મારે એવા લૌકિક આનંદમાં મારે જવું નથી. તો આ રીતે જ્યારે વ્યક્તિ એ આનંદ મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે આપણી પાસે આ 2 માર્ગ આવીને ઊભા થઈ જાય છે. તો આપણે એ પસંદ કરવાનું છે કે આપણે પ્રેય માર્ગ તરફ જવું છે કે શ્રેય માર્ગ તરફ છે. જો શ્રેય માર્ગ છોડીને પ્રેય માર્ગ તરફ જઈશું તો આપણો મનુષ્ય જીવન નિરર્થક બની જશે. પરંતુ પ્રેય માર્ગને છોડી અને શ્રેય માર્ગ તરફ જઈશું
ત્યારે એ જીવનમાં પરમ આનંદની અનુભૂતિ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. એ જ આપણને સનાતન વૈદિક ધર્મ શીખવાડે છે. અને એટલા માટે હમણાં બાબાએ બહુ સુંદર રીતે કહ્યું કે આપણે બધા વૈષ્ણવ તો પછી છે, પરંતુ સનાતન વૈદિક ધર્મના અનુયાયીઓ છે. આપણે હિન્દુ છે, હિન્દુ કયા, પણ સનાતન વૈદિક ધર્મના. અને એ રીતે જે સનાતન વૈદિક ધર્મની અંદર જે ભગવત પ્રાપ્તિનો માર્ગ બતાવ્યો, એ માર્ગ તરફ આપણે જઈએ ત્યારે આપણા જીવનમાં એક પરમ આનંદનો અનુભવ થાય છે. અને આ આનંદ આજે આપણે ખોજવા જઈએ છીએ ત્યારે પણ આપણને મળતો નથી, પણ એ ઠાકોરજીની કૃપા અને ઠાકોરજીના આશીર્વાદ અને ગુરુના આશીર્વાદ મળે ત્યારે જ એ આનંદ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. મને બહુ આનંદ થાય છે કે આજે મનોરથી પરિવાર તરફથી પણ અમારા ખાસ કરીને ધંધુકિયા જતીનભાઈ જગદીશભાઈ એને પણ આજે ખૂબ હરિગુરુ વૈષ્ણવ ત્રણેયને પધરાવી અને આ રીતે એમના વડીલોની પાછળ એક સુંદર માળા પરામણીનો મનોરથનું આયોજન કર્યું, લોટી ઉત્સવનું આયોજન કર્યું. અને આમના આખા પરિવારની અંદર જે હૃદયનો જે ભાવ છે અને હૃદયનો પ્રેમ છે અને જે વૈષ્ણવતા છે એ ખૂબ ઉત્તમ પ્રકારની છે. અને અમારા બાલમુકુંદ જ્વેલર્સવાળા નીતિનભાઈ એ તો ખરેખર પરમ ભગવદીય છે. એમના ઘરવાળા તો અમારા પાસે જ બ્રહ્મસમન લીધેલું છે આખે. અને ખૂબ જ મને આનંદ થાય છે કે આજે એ આખો પરિવાર ભગવદીય પરિવાર દ્વારા આજે આપણા આખો આ સુંદર મનોરથનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આજના દિવસે મનોરથી પરિવારને મારા ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપું છું કે આવા સુંદર સત્કાર્યો અને આવા આયોજનો આ પરિવાર દ્વારા થતા રહે અને શ્રીનાથજી બાવાની અસીમ કૃપા અહર્નિશ આ પરિવાર તરફ વરસતી રહે એ પ્રભુ ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી અને હું વિરમું છું. ગોવર્ધનના. હવે વૈષ્ણવને ખાસ મારો અનુરોધ છે કે અત્યારે અમારા કીર્તનિયા મંડળીમાંથી વૈષ્ણવ અત્યારે પોતે જય શ્રી કૃષ્ણ બોલાવશે, એ પહેલાં ભગવત સ્વરૂપોના દંડવત જય બોલાવશે. તો બધા વૈષ્ણવ ખૂબ ઉચ્ચ સ્વરે જય બોલવાનું છે. એ જય એવો હોવો જોઈએ કે રાજકોટ ગામ સુધી સંભળાવવું જોઈએ. તમારો જયનાથ એવો થવો જોઈએ. અને જય શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે બોલાવો ત્યારે તમે લોકો મના ધીરે ધીરે નહીં બોલતા, પણ પ્રેમથી હાથ જોડી જય શ્રી કૃષ્ણ બોલજો કે જે ગોલોકમાં બેઠેલા પેલા જીવાત્માને પણ આનંદ થાય કે આજે આટલા બધા વૈષ્ણવ ભેગા મળી અને મને ભગવત સ્મરણ કર્યું, એટલે એને પણ હૃદયમાં કેટલી પ્રસન્નતા થાય. આપણે જેના મનોરથમાં આવ્યા છે તો આપણે વૈષ્ણવમાં મારામાં એ જ વસ્તુ હોવી જોઈએ કે તમે લોકો ઘણીવાર જયનાથની અંદર ઢીલા પડો છો, જય શ્રી કૃષ્ણ બોલવામાં ઢીલા પડો છો, તો એ મનોરથનો કોઈ અર્થ જ નથી. જો તમે જેના મનોરથમાં આવ્યા છો તો જયનાથ તમારો જોરદાર થવો છે અને જય શ્રી કૃષ્ણ પણ એવો જોરદાર થવું છે કે પેલા જેની પાછળ માળા પરામણી છે એ જીવાત્માને પણ ખૂબ પ્રસન્નતા થાય. તો મારો ખાસ અનુરોધ કરી અને આજના મારા અલ્પવક્તવ્યને શ્રીનાથજી બાવાના ચરણામાં સમર્પણ કરી અને વિરમું છું. ગોવર્ધનનાથ કી જય. એના જે બાળકો છે એ બધા આવી જાય, બહેનો નહીં આવે, બહેનો બધા બેઠા રહે, ભાઈઓ આવીને ઉભા રહે. એક હમણાં નવી વાત જાણવા મળી કે આપણા સૌના પ્યારા એવા મનોરથી જતીનભાઈ એનો આજે બર્થડે અને જન્મદિવસ છે, તો આપને આજ્ઞા કરો ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપે. જય હો બાપુ. જતીનભાઈને મારા ખૂબ આજે જન્મદિવસના આશીર્વાદ આપું છું કે બધાઈ હો બધા બોલો. ખૂબ તમને આશીર્વાદ આપું છું કે ચિરાયુષ્માન થાવ અને આવા લૌકિક અલૌકિક સુંદર કાર્યો તમારા દ્વારા હંમેશા થતા રહે અને મેની હેપી રિટર્ન્સ ઓફ ધ ડે. ખૂબ મારા હેપી બર્થડે ટુ ખૂબ આશીર્વાદ. વૈષ્ણવો શાંતિ રાખો. હવે જે આપણે ક્રમ કરવા જઈ રહ્યા છીએ તેમાં બધા શાંતિથી બેસી અને જય શ્રી કૃષ્ણ બોલશો. અહીંથી મનોરથી જય શ્રી કૃષ્ણ બોલાવશે. પ્રથમ બધાએ જયકાર કરવાનો છે. બોલો શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય, શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ પ્યારે કી જય, સાતે સ્વરૂપ કી જય, શ્રી શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય, श्री आचार्य श्री महाप्रभु जी की जय, श्री गोपीनाथ जी प्यारे की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, साते बालकन की जय, श्री मुरलीधर लाल जी प्रभु की जय.
श्री मदन मोहनलाल प्यारे की जय, श्री मदन मोहनलाल प्यारे की जय, श्री मदन मोहनलाल प्यारे की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। मारा दादा वनमाली दास जगजीवन दास धंधुकिया ना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय मारा दादा वनमाली दास जगजीवन दास धंधुकिया ना श्री वल्लभ ना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। मारा दादा वनमाली दास जगजीवन दास धंधुकिया ना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री मदन मोहनलाल प्यारे की जय, श्री मदन मोहनलाल प्यारे की जय, श्री मदन मोहनलाल प्यारे की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल प्यारे की जय, शाते स्वरूप की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, आचार्य श्री महाप्रभु जी की जय, गोपीनाथ जी प्यारे की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, शाते बालकन की जय, मुरलीधर जी प्रभु की जय, श्री गोविंदराय प्यारे की जय, श्री गोविंदराय प्यारे की जय, श्री गोविंदराय प्यारे की जय, श्री मदन मोहनलाल प्यारे की जय, श्री मदन मोहनलाल प्यारे की जय, श्री मदन मोहनलाल प्यारे की जय। मारा दादी नर्मदा बेन वनमाली दास धंधुकिया ना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मारा दादी नर्मदा बेन वनमाली दास धंधुकिया ना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। मारा दादी नर्मदा बेन वनमाली दास धंधुकिया ना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री प्रभु जी राय प्यारे की जय, श्री प्रभु जी राय प्यारे की जय, श्री प्रभु जी राय प्यारे की जय। मारा पप्पा जगदीश भाई वनमाली दास धंधुकिया ना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। मारा पप्पा जगदीश भाई वनमाली दास धंधुकिया ना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। मारा पप्पा जगदीश भाई वनमाली दास धंधुकिया ना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। बोलो श्री प्रभु जी राय प्यारे की जय, श्री प्रभु जी राय प्यारे की जय, श्री प्रभु जी राय प्यारे की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। मारा काका मुकेश भाई वनमाली दास धंधुकिया ना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। मारा काका मुकेश भाई वनमाली दास धंधुकिया ना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। मारा काका मुकेश भाई वनमाली दास धंधुकिया ना सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। बोलो श्री प्रभु जी राय प्यारे की जय, श्री प्रभु जी राय प्यारे की जय, श्री प्रभु जी राय प्यारे की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, बालकृष्ण लाल प्यारे की जय, शाते स्वरूप की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, आचार्य श्री महाप्रभु जी की जय, श्री गोपीनाथ जी प्यारे की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, शाते बालकन की जय, श्री मुरलीधर जी प्रभु की जय। शरण आए तो तारे ये परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत पानी हस्त मात ये जन शरण लाए अनुसरई गही तो पत श्री गोवर्धन नाथ करत पानी हस्त मात परम उदार चतुर चिंतामणि
राखत भवदारा भयदार भजे कृष्णदास काज सब सरई भजे कृष्णदास काज सब सरई जो जानो देवी चलनाथ करम कृपाल हस्त माथे परम कृपाल शिवल्लभ नंदन करत कृपाल करत कृपाल करत कृपाल हस्त माथे ચરણોમાં વંદન. હવે આપણે ભેટનો ક્રમ ચાલુ કરીએ છીએ. ફક્ત 10 મિનિટ જ ભેટનો ક્રમ રહેશે. જે કોઈને અહીંયા નામ બોલાવવું હોય ફટાફટ ભેટ મનોરથની પ્રથમ ભેટ લેવામાં આવશે. અમારું આ કીર્તન મંડળ જે 10 વર્ષથી અમારું આ કીર્તન મંડળ આવી સેવાના ક્રમો કરવા જાય છે, તેમજ જે કંઈ ભેટની પ્રાપ્તિ થાય છે આ બધી ભેટ અમે ગૌશાળામાં વિનિયોગ કરીએ છીએ. પણ આજની ભેટ અમારે શ્રી ગુરુના ચરણમાં પધરાવવાની છે. તો જે કોઈ વૈષ્ણવોએ ભેટ બોલવાની હોય પ્રથમ ભેટ મનોરથની બોલવામાં આવશે. આજના મનોરથી પરિવાર તેમના મોભીવા જતીનભાઈ ધનસુખભાઈ જગદીશભાઈ ધંધુકિયા તેમના તરફથી 501 રૂપિયા ભેટમાં આવે છે. ચાલો બીજા કોઈ વૈષ્ણવોએ ફટાફટ ભેટ બોલવા માંડો આપણે. હા, રાજેશભાઈ શેરડિયા તરફથી 101 રૂપિયા ભેટમાં. આપણે અહીંયા નીતિનભાઈ પધાર્યા છે તેમના તરફથી બાલમુકુંદ જ્વેલર્સ 1100 રૂપિયા ભેટમાં આવે છે. બોલ શ્રી ગોરધનનાથ કી જય. કઢઈ ન ચરણ કેરો ગઢઈન ચરણ કેરો ભરોસો ગઢઈન ચરણ કેરો શ્રી વલ્લભનક ચંદ્ર છટાવીન શ્રી વલ્લભનક ચંદ્ર છટાવીન સબ જગમાં જયનેરો ભરોસો ગઢઈન ચરણ કેરો શ્રી વલ્લભ ચંદ ચટાવીન સબ જગમાં જયનેરો ભરોસો ગઢઈન ચરણ साधन और नहीं आखली में जासु होत निवेरो साधन और नहीं आखली में जासु निवेरो साधन और नहीं आकली में जासु होत निवेरो सूर कहा कहे त्रिविदयांधरो सूर कहा कहे त्रिविदयांधरो बिना मोल को तेरो भरोसो गढ़ईन चरण केरो सूर कहा कहे सूर कहा कहे दिव्याधरो बिना मोल को तेरो भरोसो गढ़ईन चरण केरो सूर कहा कहे त्रिविदयांधरो सूर कहा कहे त्रिविदयांधरो बिना मूल को तेरो भरोसो गढ़ईन चरण केरो
જડઈ ન ચરણ કેરો રડઈ ન ચરણ કેરો ભરોસો રડઈ ન ચરણ કેરો એ ચડઈ ન ચરણ કેરો ભરોસો જડઈ ન ચરણ ગઢઈ ન ચરણ ગઢઈ ન ચરણ કેરો બોલો શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી જય શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાની કી જય ગોવર્ધન નાથ કી જય વલ્લભાધીશ કી જય ગુસાઈજી પરમ દયાળ કી જય સાતે સ્વરૂપ કી જય आज के आनंद की जय आज के आने वाले की जय श्री राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कीर्तन मंडली तरफ थी सर्वे ने जय श्री कृष्ण 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 नजरू राखो मेवाड़ना श्रीनाथ जी अमी भरेली नजरू राखो मेवाड़ना श्रीनाथ जी दर्शन आपो दुखड़ा कापो दर्शन आपो दुखड़ा कापो मेवाड़ना श्रीनाथ जी अमी भरेली नजरू राखो मेवाड़ना श्रीनाथ जी राखो मेवाड़ना श्रीनाथ जी।